जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा जे कि बैशाख मास बा मेष मासर महाविषुव पणा संक्रांति संचार गणना प्रमाण अनुसार कौन सब होता है। ये संक्रांति ये मास बैशाख मास किपरि कटिब समय ओडिशावासी कौन अनुभव करेंगे, भारतवासी कौन अनुभव करेंगे, पृथ्वीवासी कौन अनुभव करेंगे। ये मासर वर्षा केते हबो, ये मासर कौन घटना दुर्घटना मान घटिब, ये मासरे ये मासर जहाँकि पाणीपाग किपरि रहिबो, ये मासरे जन्म होतबा शिशुर भाग्य किपरि रहिबो, ये मासरे प्रथम रजस्फला होतबा कन्यार भाग्य कौन हबो, ए मासरे गृह निर्माण कले कौन हुए, ए मासरे नूतन गृह को प्रवेश कले केउ तारीख रे करिबा दरकार, ए मासरे केउ मानकर रवि सुधी गुरु सुधी हेछि सेमाने विवाह करि परिबे। ये सब संपर्क रे मु आपण मानकु संक्षेप रे वार्ता देबी। जेतु ए महाधर्म संक्रांति महाविषुव संक्रांति पणा संक्रांति गणना प्रमाण अनुसार मु सर्वप्रथमे माँ विरजांक पाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणति जणे कार्यक्रम को आरंभ करुछि। तेबे आसंतु मन रखंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु, अहर्गण 365 दिन को बैशाख मास बा मेष मासर महाविषुव पणा संक्रांति अद्य दिवा 2:33 लेता को इंग्राजी 6 घंटा 32 मिनिट समय रवि निरयन मेष राशि को संक्रमण जोगु अद्य दिवस संक्रांतिर पुण्य काल ओ दिवा 6:32 मिनिट ठारू दिवा 12:56 मध्य संक्रांतिर विशिष्ट पुण्य काल। राष्ट्रीय शकाब्द 1947 संबत 2082 स्वाधीन भारत 78 श्री श्री गजपति दिव्यसिंह देवंकर 68 अंक उत्कलीय सन 1432 साल इंग्राजी 2025 मसीहा अप्रैल मासर 14 तारीख आज सोमवार। मासाधिपति मंगल शैल संचारहीन जलवृष्टि महार्घ्य जोग उताप वृद्धि मासरे निश्चित भाव में पाइब। जदि संवत्सरंकर नाम जानिबा काल बाहुन, ए मासर ए संक्रांतिर नाम धाकी संक्रांति पुरुष सर्पजाति मृता वयस नीलवस्त्र परिधान करी चंदन लेपन होई बकुल माल गलारे लंबाई रति क्रीड़ा अवस्था ताम्र पात्र रे भिक्याअन्न भोजन करी खड्ग धारण करी पूर्व बराह वाहन रे पूर्व दिगरु आसी पश्चिम दिग को दृष्टि देई वायव्य कोण को गमन करुछंती। फल पश्चिम और वायव्य कोणर देश जेतिक रहिला यथा ब्रिटिश द्वीपपुंज, उत्तर अमेरिकार पश्चिम उत्तरांश, अलास्का, उत्तर यूरोपर फ्रांस, इटाली, रोमानिया, हॉलैंड आदि अंचल प्राकृतिक विपर्यय सामुद्रिक झड़ प्लावन आदि आशंका बहुमात्रा रहुछि। भारतर जम्मू काश्मीर, अरुणाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात पश्चिम सीमांत विस्फोरण सन्त्रासीवादी उत्पात बा रेल दुर्घटना महामारी आदि द्वारा जनजीवन क्षयक्षतिर मध्य आशंका रहुछि। ओडिशा राज्यर उत्तर बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, ब्रह्मपुर, गजपति, नवरंगपुर आदि अंचल असामाजिक कार्य वृद्धि सह राहजानी बैंक डकायत पथ दुर्घटना मान वृद्धि पाइबार मध्य देखादेव। ए मासरे मन रखंतु पाणीपाग कथा जदि आमे कहिबा, ए मासरे हीन वृष्टिपात जोगु उताप बहुमात्रा वृद्धि पाइब। ए मासरे धूलिझड़ स्वल्प वृष्टिपातर संभावना रहुछि। मासर द्वितीय सप्ताह तृतीय सप्ताहर शेष को आंचलिक वृष्टिपातर संभावना रहिब। मास तत्व कथा कहले ए मासरे कृषि उत्पादन ह्रास पाइब, नित्य व्यवहार्य द्रव्यर मूल्य सम रहिब, कल कारखाना पथ दुर्घटना वृद्धि पाइब, अग्निजनित दुर्घटना वृद्धि पाइब, जहाँकि रोग वृद्धि पाइब, धर्मानुष्ठान प्रति आग्रह वृद्धि पाइब, बहु जहाँकि अनुष्ठान तरफ आंदोलन डाकरा दिया जाई पारे और युव गोष्ठी माने जहाँकि विद्रोहर नेतृत्व मध्य नहीं पारती। मासरे जदि ए मासर ज्योतिष तत्व अनुसार देखिबा, ए मासरे जात होउतबा व्यक्ति माने चरित्रवान होइथांती। गुरुजन देवता ब्राह्मण रे भक्ति और लोकप्रिय मध्य से माने अधिक होइथांती। ए मासरे जदि प्रथम कन्या रजवती हैला ताले मां माने मन रखंतु धन पुत्रवती और प्रतिबंधवा मध्य से पिला होइथाय। ए मासरे नूतन गृह आरंभ कले सुख संपद वृद्धि पाई थाए। ए मासरे अधिक जलीय द्रव्य पान करिबा उत्तम अटे, लुण अधिक न खाइबा उचित मध्य अटे। जो मानकर विवाह
ହବ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ବିଛା, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମାସର 9 ଦିନ ପରଠାରୁ ସିଂହ, ଧନୁ, ମୀନ ରାଶିର ରବି ଶୁଦ୍ଧି। ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଖାଲି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ତା ସହିତ ହବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି କଥା କହିଲେ ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା, ମକର ରାଶିମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲୁଛି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କର୍କଟ ରାଶି ଏ ମାସରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ବିବାହ ତାରିଖ କଥା କହିବା, এই ବୈଶାଖ ମାସର ବା ଦିନ କଥା କହିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସର 5 ଦିନ, 6 ଦିନ, 7 ଦିନ, 9 ଦିନ, 17 ଦିନ, 18 ଦିନ, 22 ଦିନ, 24 ଦିନ, 25 ଦିନ, 26 ଦିନ, 27 ଦିନରେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବ୍ରତ ଉପନୟନ କଥା କହିଲେ ଚତୁର୍ବେଦୀ 4 ଦିନ, 10 ଦିନ, 18 ଦିନ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମାସର 4 ଦିନ, 5 ଦିନ, 7 ଦିନ ଏବଂ 10 ଦିନ, 17 ଦିନ, 18 ଦିନ, 19 ଦିନ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସର 5 ଦିନ, 7 ଦିନ, 10 ଦିନ, 17 ଦିନ, 18 ଦିନ, 19 ଦିନ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସୌର ନବବର୍ଷୀୟ ଆରମ୍ଭ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଲୋକକବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଜୟନ୍ତୀ, ପଞ୍ଚଗୃହ କୂଟ ଶେଷ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୃତ୍ୟ କହିବା, ଏଇ ମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଧର୍ମକୃତ୍ୟ କଥା କହିବା, ହଳ ନିଷେଧ ଧର୍ମକୃତ୍ୟ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଦ୍ୟ ଦିବା 6:32 ସମୟରେ ରବି ନିରୟଣ ମେଷ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଦ୍ୟ ଦିବା 6:32 ଠାରୁ ଦିବା 12:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟକାଳ ଓ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟକାଳ। ଅଦ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୃତ୍ୟ ସ୍ନାନ, ଦାନାଦି, ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ଅଦ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ଦାନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦାନ, ଛତ୍ର ଦାନ, ଉପନାହ, ପଙ୍ଖା, ଛତା, ଜୋତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଶାଖ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହାକି ମାସାବଧି ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ବଟ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସୁଶୀତଳ ଜଳଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ କରିବାର ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜନହିତ ଉପଲକ୍ଷେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ମାସର ଯଦି ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ମାସର ଅଦ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପଣା ପର୍ବ ଓ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ରମଧା ଓ ଖରସାପୁର ଏବଂ ରେମୁଣିରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ଆରୋଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବାଙ୍କର ପଣା ଯାତ୍ରା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବସ ବ୍ୟାପ୍ତି ପୂଜା ଓ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, କୁଆଁସ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ, ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପ୍ତ ମେଳା, ମୁକୁଳି ସେଠାରେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପଣା ଯାତ୍ରା, ଦାଣ୍ଡି ଯାହାକି ଗ୍ରାମରେ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଶିରାପୁର ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡ ଖେଳାଇ ଦେବୀଙ୍କର ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା, ବୈତରଣୀ ତଟସ୍ଥ ସାହାଳା ଶୁଣି ଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ, ଅଦ୍ୟ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଝାମୁଯାତ୍ରା ଓ ପାଟୁଆ ନାଚ, କୋରଦା ଶ୍ରୀ ଶନିଚର ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ଶନିଚର ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜା ଉତ୍ସବ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ମହାବୀର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ, ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ, ଆଦମପୁର ନାଥସାହି ଯାହାକି ନମଟିକିରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ, ବିରଜା ଯାହାକି ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସନ୍ନିକଟ ବିରଜା ମନ୍ଦିରଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ ମହାବୀର ଜିମାସିୟମ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହ, ବାସୁଦେବପୁର ରାଇକୁଳା ଗ୍ରାମ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ପୀଠରେ 3 ଦିନ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଉତ୍ସବ, ଶିମୁଳିଆ କାଞ୍ଚପଡ଼ା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କର ଝାମୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗୁଳିଆ ସାହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚଣ୍ଡୀପୀଠରେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନସିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସୋର ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଯାହାକି ସବିରା ଗ୍ରାମରେ
ମା ପତ୍ରଶୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିବସରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପ୍ତ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ, ବହୁ ଜନ ସମାଗମ, ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଭାଗବତ ସେବାଶ୍ରମରେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଦାସ ବାନପ୍ରସ୍ଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ପାଣିଶିଆଳ ଯାହାକି ପାଣିଶିଆଳ ମଲ୍ଲିକାପୁର ମହିଷ ଅର୍କ ନବଗ୍ରହ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଯାହାକି 10 ମହାବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ବାସୁଦେବ ଗାଦିରେ ପର୍ବ ପୂର୍ବ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜନ ନବ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞ, ବାସୁଦେବପୁର ମା ଆଙ୍କୁଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କର 7 ଦିନ ବ୍ୟାପ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପାଟୁଆ ନାଚ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବରୀ ବ୍ଲକ ସନ୍ଥଣ ମହାପୁରୁଷ ବଣ ବାବାଜୀ ମଠରେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାମଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ, ଅଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ପଢୁଆ କୁମାରପୁର ଯାହାକି ଗ୍ରାମରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା, ଅଦ୍ୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ତର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ ଦାନ ଶ୍ରୀ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାବା ବରଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପଣାଦାନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାଲୁଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ମା ସିଦ୍ଧ ବାସୁଳେଇ ପୀଠରେ 1 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଖଣ୍ଡ ପାଟୁଆ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତିକି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଆପଣମାନେ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବେ। ଏ ମାସରେ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଭାବରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସରେ କିପରି ବର୍ଷା ହେବ, କିପରି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସବୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜାଣିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଚାଲିଛି, ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।